نور کا باغ طیبہ میں سگانا پھول پھولا تیرے ہی ماں تیرا غاب اے جان صحرا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ دور سے اترا صحیفہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بولے والا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بولے والا نور کا آپ زر بندر بن گئے عارض پر پسینہ نور کا مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو شملہ نور کا پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امام نور کا گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امام نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا نور بنتے نور سوچے نور ان میں نور 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 بنتے نور بنتے نور سوچے نور ان میں نور 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 مطلق کی قمیص اللہ رے لہرا نور کا نور مطلق کی قمیص اللہ رے لہرا نور کا تیری نسل پاک میں غیب بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے
کتاتے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اے رضائے احمد نوری کا قرض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا قرض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا آمینہ دا لال سونا، آمینہ دا لال سونا۔ مدنی مذاکرہ تو الحمدللہ ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس میں بہت ہی اہم معلومات الحمدللہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ وہ بچہ مجھے لے آیا، بڑا طبیعت کو خوشی ہوئی ہے، بس طبیعت کیا روح خوش ہو گئی، اور ابھی جو نعتیں سنی ہے نا اس سے تو اور بھی زیادہ خوشی محسوس ہوئی اور روح کو تازگی مل گئی۔ باہر کے ماحول سے کافی ڈیفرنٹ ہے یہ، یعنی کہ جیسے بندہ آتا ہے اس کے اندر کے جذبات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں، دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ اس میں تو سب کچھ سیکھنے سکھانے والا ملتا ہے۔ جشن عید میلاد النبی ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے نو سنبھالا الحمدللہ، ہم نے سنت سے ہی یہی سیکھا ہے کہ جشن عید میلاد النبی ہے کیا اور منانی کس طریقے سے۔ ہم نے اپنے مرشد سے بہت کچھ سیکھا ہے، جیسے کہ نمازوں کی طرف ہمارا رجحان بڑھا، علم دین سیکھ رہے ہیں، نیکی کی دعوت کا جذبہ ملا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ ملا ہے۔ آج بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے کے اندر نماز تہجد کے بارے میں بتایا، میلاد کا بتایا، گھر میں لائٹنگ کرنا، مساجد میں لائٹنگ کرنا، تو ہم بھی اپنے گھروں میں انشاءاللہ عز و جل جھنڈے بھی لگائیں گے، لائٹنگ بھی کریں گے۔ جلسوں کا بھی بتایا ہے، ترتیب سے جانا ہے، ترتیب سے آنا ہے۔ ہم لنگر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی طرف پھینک رہے ہوتے ہیں، امیر حسن نے فرمایا کہ ایسے لنگر نہیں دیا کرتے، ایسے رزق ضائع ہوتا ہے، لنگر بلکہ ہاتھ میں پکڑایا کرتا ہے، جس کو بھی لنگر دینا ہے اس کے ہاتھ میں دینا ہے۔ جیسے کہ امیر حسن نے درود پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، کل ہم نے اپنے پورے گھر میں الحمدللہ ہمارے پوری فیملی نے امیر سنت کی صحتیابی کے لیے بھی الحمدللہ دعا کی۔ تقریباً 15 سال عمر ہو گیا، کبھی یعنی کہ اس طرف رجحان نہیں گیا کہ تہجد وغیرہ پڑھیں گے یا ہوگا اس طرح، لیکن امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیت کرتا ہوں کہ تہجد ادا کروں گا اور دوسروں کو بھی دعوت دوں گا۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ تہجد کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ میں اب کوئی تہجد کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ مدنی قافلوں میں ہمارا سفر ہوتا ہے، امیر سنت نے جو فرمایا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں۔ الحمدللہ میں بھی اپنے بیٹے کو محرم الحرام میں بھی مدنی قافلے میں لے کے گیا تھا، اور بچوں کو بھی ابھی سے تربیت اس حوالے سے بھی دیں گے، آخرت میں ہمارے لیے اس کی برکتیں بھی ملیں گی اور دنیا بھی ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، اپنے اسٹوڈنٹ کے جو ساتھ فرینڈ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ترغیب دلائیں گے کہ وہ دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہوں۔ لو تو بھی یہی ٹہنے مندی مراتے دیکھتے ہی لیں، دعوت اسلامی دینی ماحول میں بستا لیں۔ تشریف لا رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ تاثرات میں آپ نے حاضرین آپ نے سنا ہوگا کہ ایک
तादाद तहज्जुद पढ़ने की नीयतें कर रही है। ये माह मिलाद का सदका है, माह मिलाद की बरकतें हैं, इज्तिमाई मिलाद की बरकतें हैं, और मिलाद पाक के उन्वान पर होने वाले इस मदनी मुज़ाकरे की ये मज़ीद बरकतें हैं कि कई इस्लामी भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ने की सआदत भी मिल रही है और इस तरफ सोच भी बन रही है, और अल्लाह पाक ने चाहा तो घरों में भी ये माहौल बनेगा। लिहाजा जो भी नाज़रीन भी हैं, फैज़ान मदीना में तो माशाअल्लाह तहज्जुद का सिलसिला पहले भी होता चला आ रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा हमने मज़ीद प्लानिंग की और एक मज़ीद तरीके से जमात के साथ तहज्जुद का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करवाया गया है, और ये सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ने चाहा तो आज भी होगा। तो घरों में भी अगर हो सके तो इस माह मिलाद पाक में अपने घर में भी तहज्जुद का सिलसिला, फैमिली मेम्बर बैठ के, जैसा भी हम बात कर रहे हैं, तो कुछ उठने उठाने का सिलसिला शुरू करें कि फजर से इतनी देर पहले उठाएंगे और हम भी इंशाल्लाह तहज्जुद पढ़ेंगे। और बुज़ुर्ग ये जो माशाल्लाह तहज्जुद का जो सिलसिला है, ये भी क्योंकि आपने कहा था नेकी इसाल हो सकती है, तो क्या ये रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसका सवाब इसाल करने की हम कोई नीयत कर सकते हैं? क्योंकि हम तो तहज्जुद नफल के तौर पर पढ़ लेंगे, मगर जिस मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में इसाल करेंगे उन पर तो तहज्जुद फ़र्ज थी। क्या फरमाते हैं? बिल्कुल इसाल सवाब तो कर सकते हैं। हर नेकी का, फ़र्ज का, वाजिब का, सुन्नत का, नफल का इसाल सवाब किया जा सकता है। बिल्कुल बारगाह रिसालत में नजर करेंगे तो इंशाअल्लाह अपनी नेकी जो है ना, इसमें मोहर लग जाएगी कबूलियत की इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतुल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इतिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए कि मैंने सुन्नत या इतिकाफ की नियत की, तो आप मुअतकिफ हो गए। जब तक मस्जिद में रहेंगे सवाब एतिकाफ का मिलता रहेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये नफल एतिकाफ खत्म हो जाएगा। जब दिल में नियत हो तो एतिकाफ की नियत तो हो गई, एतिकाफ हो गया। तो हम जबान से कह लें ज्यादा अच्छा है, चाहे उर्दू में कह लें कि मैंने सुन्नत एतिकाफ की नियत की, मादरी जबान में कह लें। याद रखिए मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहारी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना, नियाज खाना उसी सूरत में जायज होता है जबकि एतिकाफ की नियत की थी। नहीं की थी तो मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकेंगे। तो अब नियत कर लीजिए और इफ्तार कर लीजिए। ताम मुनासिब है कि सवाब के लिए एतिकाफ की नियत की जाए और जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अब भले इफ्तार वगैरह कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अरबईन अत्तार किस्त 2। आज 9 रबीउल अव्वल शरीफ 1446 नेजी की मुनासिबत से सफ़ा नंबर 9 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा उसका दुरूद पाक मुझ तक पहुंचेगा और मैं उस पर दुरूद शरीफ भेजूंगा, यानी दुआए रहमत करूंगा। और इसके अलावा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयत निकल लें। इधर उधर इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर फैल कर दूसरे को तंग होकर
बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी न हुई तो सलातो सलाम तक वहीं रहूंगा, अपनी जगह बाद में छोड़ूंगा। सलातो सलाम के बाद मदनी मुज़ाकरा खत्म होने के बाद आगे बढ़कर ईसाई भाइयों से सलाम करूंगा और हाथ मिलाऊंगा और नेकी की दावत दूंगा इनको, इनफरादी कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब सवालात कीजिए, सवाल का जवाब अभी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊंगे जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाएं करता, अपने कहे पर बेसबब अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे, अपनी भूल कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल अर्जी है, किस किस रंग का कुर्ता या जुब्बा पहनना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैजुअल ड्रेस कैसा था? जवाब इरशाद फरमाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुख्तलिफ रंग साबित हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसमें सुर्ख धारीदार अच्छा अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर सूती लिबास यानी कॉटन का लिबास ज़ेब तन फरमाते। ऊन और कितान का लिबास भी कभी कभी इस्तेमाल फरमाया है। लिबास में किसी खास पोशाक या इम्तियाजी लिबास की पाबंदी नहीं फरमाते थे। जुब्बा, कबा, पैराहन, चादर, इमामा, टोपी, मोजा, इन सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया है। पाजामे को आपने पसंद फरमाया और मीना के बाजार में एक पाजामा खरीदा भी था, मगर यह साबित नहीं कि कभी आपने पाजामा पहना हो। अलबत्ता बोली बात जिसे आपकी बरकतें पाने का मौका मिला, उसके कुछ रंग बयान हुए हैं, जैसा कि तारिक बिन अब्दुल्ला मुहारिबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने जुल मजाज के बाजार में देखा इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाल जुब्बा ज़ेब तन किए हुए थे। सुबुलुल हुदा वर रशाद जिल्द 7 सफ़ा नंबर 298। इसी तरह सफेद लिबास का जिक्र भी मिलता है, बल्कि आपको सब्ज लिबास पसंद था, लेकिन अक्सर औकात आप सफेद लिबास ज़ेब तन फरमाया करते थे यानी पहना करते थे। हवाला मुकाशफतुल कुलूब सफ़ा 562, अल मुअजमुल कबीर जिल्द 12 सफ़ा 66, हदीस नंबर 12493। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरी हमशीरा की जो है वो कब्र जो है ना वो डैमेज हो गई है, स्लिप नीचे आ गई है। तो अब ये है कि एक दीवार जो है ना वो बनानी है, क्या अंदर जाके दीवार बना सकते हैं? वो गोरकन कह रहे हैं यार दीवार ना बनाओ, पूरी जो है ना मिट्टी से हम भर देते हैं और जो है ना वो ऊपर स्लेब रख देंगे, पक्का करेंगे ऊपर से। तो अब क्या करें, ये
प्लीज़। बाहरी शरीफ में यही लिखा है कि शिकाफ हो जाए कब्र में तो उसको मिट्टी से भर दिया जाए। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। इस मामले में आप क्या मशवरा देंगे कि ये जो कब्र जिस तरह खुल जाती है तो ये तस्वीर या वीडियो बनाकर इसको वायरल करना, इसके बारे में आप क्या मशवरा? हाँ, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें झांकना भी नहीं चाहिए। जो कब्र टूट जाती है उसमें कोई ऐसी चीज नजर आ गई तो फिर हमेशा के लिए हो सकता है परेशानी हो। खुद अपनी बहन या भाई या माँ बाप की कब्र में झांका और कोई चीज देख ली अजाब वाली, बिलफर्ज नजर आ गई, है बरज़ख पर्दा है, ये कभी कभी दिखा दिया जाता है, तो फिर जरा सदमा इसका शायद जाएगा नहीं। मना ये बहरल देखना, भर देना चाहिए मिट्टी से। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत सवाल है, बेहतर नींद इस वक्त आम तौर पर एक मुश्किल काम बनता जा रहा है, जिसकी वजह से जहनी सेहत भी खराब होती जा रही है। इसका क्या हल होना चाहिए? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। बेहतर नींद, सर वो टेंशन तरह तरह के होते हैं ना, तो नींद जो नहीं आती, कम आती है वगैरह। इसमें जो मशक्क़त का काम करता है, मेहनत का काम, उसको नींद आ जाती है। और जितनी मेहनत ज्यादा होगी उतनी मतलब नींद अच्छी आएगी। अब रात दिन या तो कुर्सी पर बैठा हुआ है और या बेरोजगार है, काम नहीं करता, घर में पड़ा है या बिस्तर में पड़ा है, तो फिर कितनी देर नींद आएगी? हर आदमी, इसका भी एक लिमिट होती है नींद की। आम आदमी को कमोबेश 8 घंटे नींद चाहिए, तो ये उसके लिए मुनासिब है। तो मशक्कत करनी चाहिए, मेहनत मजदूरी, तो नींद अच्छी आएगी। अब जो बड़े लोग होते हैं ना, बाजार बड़े सुखी नजर आते बेचारे, वो नींद के बारे में बाजों का बल्कि बारहा दुखी होते हैं, क्योंकि मशक्कत नहीं करते ना, खाली वो आर्डर से काम कर रहे होते हैं, तो ये भागदौड़ नहीं कर पाते, तो नींद बेचारों को कम आती है। एक साहब को जानता हूं मैं कि बेचारों ने बहुत गोलियां वगैरह नींद की खाई, नींद नहीं आती थी उनको, तो आखिरकार उन्होंने वो स्विमिंग पूल में वो तैराकी शुरू की। मुझे बताया कि बस वो ये शुरू किया मैंने, तो थकन लगती है ना उसमें, क्योंकि वो भी खाते पीते आदमी है, तो मशक्कत नहीं। तो ये क्या बोला, अब मुझे अच्छी नींद आ रही है, गोलियां वगैरह सब छोड़ दी। ये गोलियों का ऐसा होता है नींद की कि शुरू में उससे आती है नींद, फिर ऐसा ऐसा वो काम कम करती है गोली, जब डोज बढ़ता है, डोज बढ़ते बढ़ते फिर नतीजतन ये कि फिर जितनी भी खाओ नींद आती नहीं है। तो नींद की गोलियों से तो वैसे ही दूर रहना अच्छा। मशक्कत, फिर और रात वज़ाइफ भी होते हैं नींद के, तो ये भी किए जा सकते हैं, तो इंशाअल्लाह इस तरह की नींद आएगी। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मुझे रातों को नींद ना आती थी। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ताल्लुक से अर्ज की, तो रहीम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुझे एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूम, अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूम व हदाअतिल उयून, व अल्लाहुम्मा गारतिल नुजूम व हदाअतिल उयून व अंत हय्यु कय्यूम व अंत हय्युन कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम अनिम आइनी वहदी लैली। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने इस दुआ को पढ़ा,
اور میری बेख्वाबी यानी नींद ना आने की बीमारी जाती रही बिफज़्लिही ताला सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जैसे इस मामले में जो एक तरह से अपने आप पर ही ज्यादती हो जाती है कि अच्छा भला सोने का जो टाइम होता है तो उसमें भी जो मोबाइल का खास कर एक जो इस्तेमाल का एक रूटीन है तो ये भी बहुत सारा टाइम हमारा नींद का ले जाती है। अच्छा भला सोने के लिए हम लेटे हैं और फिर मोबाइल लेकर लेटे लेटे शुरू हुए तो आधा एक घंटा 2 घंटे निकल जाते और इसमें भी टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाता है। जी जी हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए, आंखों को भी नुकसान करेगा। सोते सोते मोबाइल इस्तेमाल तो बहुत खतरनाक है। महबूब रब अकबर तशरीफ ला रहे हैं, महबूब रब अकबर तशरीफ ला रहे हैं, आज अंबिया के सरवर, आज अंबिया के एक वजीफा जी जी हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला महारिबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने जुल मजाज के बाजार में देखा इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाल जुब्बा ज़ेब तन किए हुए थे। हवाला सुबुलुल हुदा व रशाद जिल्द 7 298, ये मैंने अभी हदीस सुनाई थी। तो ये लाल जुब्बा जो है इसमें कई मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में ये लिखा है, यानी लाल धारीदार जुब्बा। तो मुझे भी ये शुबा था, इसलिए मैंने मुफ्ती साहब आगे तस्दीक करके अब मैंने ये इसकी वजाहत कर दी है। तो उधर इसको एडजस्ट कर दीजिएगा जहाँ ये लिबास का मजमून चला था। इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। एक वजीफा आपने बयान किया था जिसको नींद ना आती हो, तो वो भी बड़ा कामयाब जा रहा है और कई एक इसकी बहारें मिलती हैं कि माशाल्लाह ये वजीफा तो गोली की तरह काम करता है कि नींद ना आती हो तो अगर ये बयान हो जाए। कौन सा मैं भूल गया हूँ। सीने पे हाथ रख के या बाईसु या नूरू। अच्छा 11 मरतबा ना। जी जी हाँ, सीने पर हाथ रखकर जिसको नींद ना आती हो लेटे हुए पांव समेट कर या बाईसो या नूरो, या बाईसो या नूरो, ये 11 मरतबा पढ़ ले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह नींद आएगी। और नींद सोने से पहले ये नियत, इस नियत की आदत डालें कि इबादत सोने के जरिए इबादत पर कुव्वत हासिल करूंगा। तो ये जितना वो सोएंगे ना ये सब इबादत का सवाब मिलेगा, वरना फिर एक हिसाब होगा। मुबाह है ना, नींद में सुकून मिलता है तो ये नेमत है, इसका हिसाब होगा। अगर ये अच्छी नियत हो जाएगी इसमें कि तब मैं इसके जरिए इबादत पर कुव्वत हासिल करूंगा। और ये हकीकत है, नींद चढ़ी हो तो नमाज नहीं पढ़ी जाती, किसी इबादत में दिल नहीं लगता। तो नींद पूरी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह इबादत में दिल लगेगा। या कोई रात जागा हुआ तो उसको नमाजों में फजर में या दिन रात जागे 1-2 दिन, फिर वो नमाज वगैरह पढ़ना उसके लिए बड़ा दुश्वार हो जाएगा। अब कोई सख्त जान हो तो 2 दिन खींच लेगा और क्या, लेकिन ये कि आखिर उसको सोना तो पड़ेगा। तो नींद के जरिए ये बिल्कुल फाइनल है, मतलब मुशाहिदे की बात है, देखी भाली बात है कि नींद के जरिए इबादत पर कुव्वत हासिल होती है, इबादत की ताकत आती है। तो इसलिए ये नियत वेरी वैलिड। तो ये नियत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ने अपने मकतूबात जो आपके ना, इनमें किसी को अब मकतूब में इरशाद फरमाया था कि सोते वक्त नियत कर दिया करो इबादत पर कुव्वत हासिल करने की, तो तुम्हारी सारी रात इबादत में गुजरेगी। यानी वही सोना भी इबादत में शामिल हो जाएगा। कि मुबाह जो भी होता है, मुबाह ये उसको बोलते हैं कि जिसका करना ना सवाब ना गुनाह, वो मुबाह होता है। तो इसमें अच्छी नियत कर ली जाए, जबकि अच्छी नियत करने का मौका भी हो, तो अच्छी नियत कर ले तो ये मुबाह जो है ये इबादत बन जाता है। जैसे खाना खाना ये मुबाह है, खाएंगे तो ठीक है जायज़ है,
یہ قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، دانے دانے کا حساب ہے. اور اگر بھوک لگی ہے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لی کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، تو اب یہ کھانا عبادت بن گیا اور اس کا قیامت کے دن حساب بھی نہیں ہوگا. اس طرح دیگر مباح، پانی پینا بھی مباح ہے، چائے پینا مباح ہے، یہ سب ان کا قیامت میں حساب ہے. تو جہاں نیت کا محل ہو وہاں نیت. اب پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کو بوٹیاں آ گئی، سمجھے، اور اب عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر کے آپ بولو گے بوٹیاں کر کے کھاؤ اس کو، اب یہ نیت کا موقع نہیں ہے نا. پیٹ بھرا ہوا تو کھانا جو ہے خالی پیٹ میں، بھرے ہوئے پیٹ میں، جبکہ بھوک نہیں ہے کھانے سے، تو برس کا اندیشہ ہے کہ داغ نکل آئے اور پیٹ خراب ہونے کا بھی خطرہ ہے. اور اگر ظن غالب ہے کہ جنہیں کہ اتنا کھا لیا پیٹ بھر گیا اس کا اور اب مزید کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا یا بیمار پڑ جاؤں گا، یہ ظن غالب، یہ خیال جم گیا، تو اب کھائے گا تو یہ حرام ہے اس کے لیے. تو اب عبادت کی نیت کیا بولتی ہے؟ وہ روٹین میں جو کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں، جیسے کہ 8 گھنٹے، جیسا نبی فرمایا کہ 8 گھنٹے سونا ہوتا ہے، تو اب اٹھ کر تو ویسے ہی مطلب کہ آدمی نقات ہوتی ہے، اس کو کمزوری ہوتی ہے اور وہ کھانا اس کو ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ ناشتہ ہو یا بولے تو جب بھی اٹھے گا تو وہ ایک اچھا موقع ہے نیت کر لینے کا کہ اب وہ نہیں کھائے گا تو اب اس کے ساتھ جو ہوگا کمزوری کی وجہ سے، تو یہ ایک وقت ہے نیت کرنے کا. نارملی تو لوگ اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد 7-8 گھنٹے کے بعد منہ ہاتھ دھوتے ہیں وغیرہ تو 9 گھنٹے ہو جاتے ہیں، اور 1-8 گھنٹہ پہلے تو یہ 8-10-12 گھنٹے ہو چکے ہوتے، نہیں کھایا ہوا ہوتا. تو وہ ایک اچھا موقع کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے جہاں آپ نیت کر لیں کہ میں عبادت پر قوت پانے کے لیے کھا رہا ہوں. جی. دوسرا، اصل بھوک لگی ہو، بھوک لگی، بعض اوقات نہیں لگتی بھوک، ناشتہ بھی بعض لوگ نہیں کرتے غالباً، بھوک نہ لگی ہو. حضور یہ جو بھی آپ نے جیسے کہ ایک بتایا کہ وہ تھکن کا پتہ کہ وہ تھکے تھے سوئمنگ کے طور پر، تو میں اس پہ تھوڑا سا غور کر رہا تھا کہ ایک عمر آ جاتی ہے کہ اسلامی بھائی جیسے بزرگوں کا ہمارا مدنی ہے تو بزرگ اس وقت کافی ماشاءاللہ چلا تھا، تو کئی بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں پھر نیند نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ وہ ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو آپ ان کو یہ مشورہ دیں گے کہ کچھ ہلکی پھلکی سی انڈور قسم کی ایکسرسائز یہ اپنے ذمے لے لیں، اور تاکہ اعضاء، جوڑ، پٹھے، اس طرح کی چیزیں ان کی جام نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائے. ورنہ کئی ایسے ہماری بڑی تعداد ہے جن کی عمریں 50+ ہو جاتی ہیں، پھر 60+ ہو جاتی ہیں، اور ان کے بعد ٹائم ہوتا بھی ہے مگر وہ اس طرح کی کوئی بھی چہل قدمی کے نام پر لیں یا اور کوئی ہلکی پھلکی سی کندھے، بازو کی، پاؤں کی، ایڑیوں کی ایکسرسائز، تو یہ نہیں اس طرف ان کا رجحان ہوتا. اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر نقصان کا اللہ نہ کرے سامنا کرنا پڑے، پھر نیند تھکے ہی نہیں تو پھر نیند کہاں سے آئے گی. کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟ صحیح ہے، کسی ماہر سے مشورہ کر کے کچھ اپنے لیے اپنی ایج کے حساب سے، اپنی صحت کے حساب سے کچھ ورزش، ایکسرسائز سیکھ لینی چاہیے اور کرنی چاہیے. اس سے بھی کافی فوائد ہوتے ہیں. اور پیدل چلنا یہ بہترین ایکسرسائز ہے، اگر ممکن ہو تو پیدل چلے، 1.25 گھنٹہ ہر ایک کو چاہیے کہ یک مشت پیدل چلے، امن شوٹ بڑھتا چلا جائے نارمل رفتار سے، مریل رفتار سے بھی نہیں. ابھی جیسے آپ نے فرمایا چلتے، تو اب میں انہی کی تھوڑی سی ترجمانی کرتے ہوئے کہ اب جیسے چلنا شروع کریں گے نا تو سانس پھول جائے گی، چلا بھی نہیں جائے گا، پاؤں میں، ٹخنوں میں اور ایڑی میں درد ہو جاتا ہے کئیوں کو. اچھا بھی تھوڑا سا کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یار نہیں چلا جاتا یار، نہیں عادت نہیں. تو بہت اچھا بتایا، یقین مانو اتنی اچھی بات بتایا، کیا کریں اب نہیں چلا جاتا. تو آپ کو لگتا ہے یہ چلتے چلتے پہلے 3 منٹ تھوڑا تھوڑا کر کے 12 منٹ سے چلنا شروع کریں، جتنا چل سکتے چلے، تھوڑا کھینچیں، اگلے دن اسے تھوڑا 5-7 منٹ بڑھا دیں تو پھر آہستہ کرتے کرتے ہی اس تک پہنچ جائے. اس طرح بھی مناسب ہے. بالکل. یوں تو مسجد میں جاتے ہیں، تھوڑا بہت تو چلتے ہوتے بزرگ جو ہے، لیکن یہ چلنا اپنی جگہ پر یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ایک یک مشت جو چلنا ہوتا ہے نا، یہ درمیانہ رفتار سے یہ ہونا چاہیے، اور پاؤں پر مطلب پاؤں جمے ہوئے ہوں. اب یہ کہ بیٹھتے ہیں تو یہ ایک
वो एड़ी खड़ी कर देंगे, कोई एक पाँव पर एक पाँव थोड़ा चढ़ा देंगे और इन्हें एब नॉर्मल स्टाइल में आम तौर पे बुजुर्ग तो ठीक है, अपने जवान भी इसी तरह बैठते हैं। आप नोट करें बैठने वाले को, अभी शायद सेट हो जाए, हो सकता है कोई यूं बैठा रहेगा, कोई यूं बैठा रहेगा। थोड़ा एक तरफ वजन होता है, तो एक तरफ वजन नहीं होना चाहिए और ये पीठ जो है ना, ये समझो कुर्सी की पीठ से चिपकी हुई हो। ये आपको समझाने के लिए रखता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट हो। तब कुर्सियाँ भी बांधने वाली है। अब ये मेरी खुद कुर्सी फिसला देती है, मैं चाहता हूँ कि चिपक कर बैठूं, ये आ जाती है नीचे। तो जब याद आता है तो थोड़ा तरकीब बना लेता हूँ, मौका होता है तो ये कि अगर बैठने की पोजीशन सही हो ना, तो भी मतलब काफी सेहत पर इसका असर पड़ता है। लेकिन एब नॉर्मल अंदाज ना हो, वो नेचुरल अंदाज हो। खड़े होंगे तो एक पाँव पर वजन है, एक पाँव थोड़ा उठा हुआ है, इस तरह वो दीवार पे यूं टेक लगा के खड़े होते हैं। नौजवान भी इसी तरह खड़े होते हैं, तो ये नहीं ठीक। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट मतलब बैठना है, यूं यूं नहीं। मतलब खुद मुझे तजुर्बा है ना इसके। मेरे को एक बार बहुत दर्द हो गया, क्या इधर बहुत दर्द हो गया, तो उन दिनों तो मैं पूरी रात मोबाइल मिलता था लोगों से, घंटों लाइन लगती थी और मैं यूं मिलता था। ये खुद मेरी तवज्जो चली गई, अल्लाह का करम हुआ कि मैं ये यूं मिलता हूं ना, ये हो ना हो इसकी वजह से है। और वाकई दर्द ऐसा हुआ कि दर्द हुआ था, तो ये कि फिर मैंने वो पोजीशन चेंज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दर्द ठीक हो गया। वरना कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बेचारा टेबलेट देगा आपको, पेन किलर, ये भी मतलब मैदा तबाह करे, गुर्दे को नुकसान करे, और ये पेन किलर गोली खानी नहीं चाहिए उसे, जहां तक मुमकिन हो इसको खाना नहीं चाहिए। वक्ती तौर पे आदमी फ्रेश तो हो जाता है इसको खा के, लेकिन इसके साइड इफेक्ट काफी है, बचना चाहिए इससे। अमीर सुन्नत ने जैसे फरमाया कि कुर्सी पर प्रॉपर टेक लगाएं, तो अभी कमर बाज़ वक़्त कुर्सी पर तो लग जाती है, लेकिन नीचे से क्योंकि ये थोड़ा सा आगे सड़क जाता है, तो फिर वो नीचे का जो हिस्सा है ना आपका, जो कमर का जो निचला हिस्सा होता है, वो इसमें गैप आ जाता है कुर्सी की पीठ बैक और आपके उसके अंदर में, इस तो ये खला आ जाता है, तो इससे शायद आपकी रीढ़ की हड्डी पर फर्क पड़ सकता है। इस मामले में कुछ फरमाएंगे आप? हाँ जरा फिर बुजुर्गों, मतलब आम इस्लाम, ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, हाँ, ये जनरली मतलब है, बल्कि एक तादाद है नौजवानों की कमर शाह बनी हुई है। हाँ प्रॉब्लम है आज जिसको तो कमर शाह है। एक तो मतलब हमारे यहाँ रोड जो होते हैं वो नशीब फराज, उसके जगह जगह स्पीड ब्रेकर, तो वो मतलब स्कूटर द्वारा बेचारे चलाते हैं। अब कार कहाँ से लाएंगे, और कार भी झटके खा रही होती है सड़कों पर। तो ये हमारे ये प्रॉब्लम ज्यादा देखा जाता है कि वो कमर के दर्द बहुत है, तो ये रोडों की वजह से भी स्कूटर कार, मगर स्कूटर ज्यादा इसमें खतरनाक है। आप नोट किया होगा, मतलब कई बार ऐसा होता है चलाते तो उछल पड़ते हैं, वो कोई गड़ा आ गया तो स्पीड ब्रेकर आ गया, तो इस तरह सड़क टूटी फूटी है तो लोग तोड़ फोड़ देते हैं। अब ये न्याज के दिन आते हैं तो न्याज के लिए वो देगे चढ़ाने के लिए गड्ढे खोद देते हैं, या वो बांस गाड़ने के लिए गड्ढे खोद देते हैं। जश्न विलादत के पिछले दिनों में ना तफसील से समझाया था कि ये ना करो यार, अपने घर में परचम गाड़ दो ले बीच में, अम्मी समझा देगी, बच्चों की अम्मी भी समझा देगी, समझे कैसे गाड़ा जाता है परचम। तो ये बेचारे लोग चलते हैं इस पर, तो यार इस पर गड़ा खोद दिया, बाद लोगों के पाँव वगैरह भी टूट जाते होंगे, अचानक गड्ढे में पाँव पड़ जाता हो। तो ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हर जगह नहीं होता। दुनिया में जाओ साफ सुथरी सड़कें मिलेगी, कोई ना तस्वूर ही नहीं है। कोई मतलब सड़क पर तिनका भी गाड़ दे, हमारे अब्बास गाड़ देते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि इससे मतलब हाँ, जहाँ कोई किसी का नुकसान नहीं है, अपनी जाती जगह है, तो उसमें बेशक बांस गाड़ दें आप उस जमीन में जहाँ आपको ना किसी घर वालों को तकलीफ होती हो। लेकिन ये कि जो ये सड़कें जो है ना, ये किसी की जाती मिल्क नहीं है, तो ये
यूं अवामी इनाम तौर पर गवर्नमेंट की इसको बोलते हैं, वैसे इसके तकरीबन मसाइल जो ना वक्फ की तरह होते हैं, और ये मतलब नहीं, इसको नहीं छेड़ना है। सड़कों को जश्न विलादत के मौके पर वो मतलब तरह तरह के मॉडल बनाते हैं हमारे यहाँ, और वो रोड घेर लेते हैं, गलियां घेर लेते हैं, चौक घेर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं पुराना वाकया, और जब मैं भी बाहर निकलता था तो सिक्योरिटी इशू नहीं था, तब की बात कर रहा हूँ। अब तो बहुत बढ़ गए होंगे मसाइल। तो मैंने देखा था एक जगह कि वो जगह थोड़ी तंग सी थी, और वहां बस बना दिया था कुछ ढेर लगा के, पहाड़ वगैरह, जश्न विलादत के दिनों में तो वो बना दिया था कुछ शोपीस। और बेचारा एक मजदूर था, उन्हें वो थी भी वो बाजार, समझे। तो वो मजदूर जो था वो नहीं गाड़ी छोटी जिसपे थान वगैरह थप्पियां लगा के चलते हैं, वो मजदूर निकलने की कोशिश कर रहा था बेचारा। रास्ता भी मुझे लगता था कि शायद वो निकल जाता, वहां जगह थी इतनी, लेकिन जश्न विलादत मना रहे, हम आशिकान रसूल हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। बेचारे वो जाने नहीं दे रहे थे, डांट रहे थे और उसको नहीं निकलने दिया। अब ये आप बताइए, अगर ये भी जुल्म नहीं है तो जुल्म किस जानवर का नाम है यार। कि तो ये कोई, हम जश्न विलादत इसलिए थोड़ी मनाते हैं। इसके बाद ये जो वाकया मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैंने बहुत बोलना शुरू किया, तब से तो बहुत बोलता था कि ये हमारी सुन्नियत ये नहीं सिखाती, हमारा मसलक आलादत ये नहीं सिखाता। हम अहले सुन्नत और हमारे उलमा अहले सुन्नत हमको ये नहीं सिखाते कि मतलब इस तरह जश्न विलादत मनाओ कि लोगों को तकलीफ दो। जश्न विलादत तो लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए और उनको फरहत और सुरूर देने के लिए आता है, और इस तरह मनाना है हमें। तो रोडों पर और चराग जलाते हैं रोडों पर, आधा रोड घेर लेंगे, मोमबत्तियां और कोयले, वो क्या बोलते हैं, दिए जलाते हैं। तो क्या क्या ये उस दौर में तो होता था जब मैं आना जाना होता था। अब तो बरसों से ये मनाजिर देखे नहीं, अब तो शायद बढ़ गया होगा, कम नहीं हुआ होगा। रोडों को घेरना, गलियों को घेरना, फिर नीचे नीचे चरागा करना कि ऊंची गाड़ी ना निकल सके, ट्रक ना निकल सके। तो ये नहीं है, ये हमारा इश्क रसूल हमको ये नहीं सिखाता। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स और महफिल के नाम पर भी सामने आए हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो महफिल नात जैसे रात को होनी, और ये तो वैसे ही रातें कई जगहों पर मिलाद पाक मनाने के हिसाब से, नात खानी के हिसाब से तराकी बनाई जाती हैं। अब चूँकि हॉल वगैरह में नहीं जा रही होती कौम, अब ये महले अल्लाह के और सड़कों पर जो रात की जो महफिल, ईशा के बाद की तकरीबन जो महफिल होती हैं, तो समझे कि शाम से रास्ते बंद हैं, और वो कनाते लगा कर अब वो अंदर में दरियाँ बिछ रही हैं, तो मंच लग रहा है, साउंड वाले, बिजली, जो भी रोशनी वगैरह जो होनी है, तो ये सारा सिस्टम जो है, एक तो वो स्पीकर का तो आप कहते हैं। इसलिए दरख्वास्त यही है कि ऐसी जगह पर कि जहाँ पर बिल्कुल आमदोरफ्ती बंद हो गई लोगों का। आप बोले दूसरा रास्ता तो खुला है ना, 2 वे रास्ता है, दूसरा रास्ता खुला है, तो वो जो दूसरा रास्ता जो आपने खुला रखा है उस पर दोनों तरफ से गाड़ी आने वालों का हाल तो देखें। वैसे रेडियाँ और इंक्रोचमेंट वगैरह की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर सबके सब मिलकर इस पर थोड़ा सा गौर कर लें, जितने भी देखने सुनने वाले हैं। अमीर सुन्नत माशाल्लाह एक अरसे से फरमा रहे हैं कि यार ये हुकूक अम्मा का मसला, यार ये सड़कें बंद ना करें, गलियां बंद ना करें, फिर वो रात देर तक अलग मसला है। ये एक अजीब प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। मेरा हमारा वाकया 2 साल पुराना मेरा घर वाकया कि रात को बस वही महल्ले जैसा ही है, वो महफिल सजी हुई थी। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के 12 दिन शायद गुजर चुके थे। इसके बाद मुझे मेरे खानदान में ही बताया गया, मेरी मतलब बहुत करीबी, मतलब मेरे खानदान के अपने घर के अफराद समझ लो, इनके बेचारी का वो बच्चा जो था वो बीमार था, सो नहीं पा रहा था, और रात 3 बजे एक मतलब जो उम्दा नातखान जो होते हैं ना, कई जगह से निमटा के बड़ी शान शौकत से तशरीफ लाते हैं, तो वो फुला नातखान आया और उसने अब वो सुबह 12 वाला जो कलाम पढ़ा जाता है, समझे, वो पढ़ा और धूम मचाई, और हम यहाँ तड़प रहे थे घर में। तो मुझे कहा कि तुम, और मुझे उसने फरियाद किया कि अब तुम कुछ करो, हम तकलीफ में आ गए थे। खैर फिर मैंने बार उस पर इत्तेफाक
کہ میں اس نعت کو جانتا تھا, میں نے اس کو پیغام دیا تو اس نے بڑی معذرت وغیرہ کی. یار میں نے کہا تم کو سمجھ نہیں آتی, میں برسوں سے سمجھاتا ہوں کہ یار مجھے یہ کیا لگا رکھا ہے آدھی رات یہ 3 بجے کوئی تک کے یار لوگوں کو سونے پر پابندی ڈالی. ہم نہیں سوتے یار, ہم رات کو جو بھی حساب کتاب ہو جاتا ہے دن کو سو جاتے ہیں, زیادہ بولتا نہیں. اب سمجھ گئے ہوں گے, سمجھے؟ تو یار عوام کو تو سونے دو بیچاروں کو یار. خیر اس نے بہت معذرت کی مجھ سے. میں نے کہا آئندہ, وہ اتاری تھے تو میں نے کہا آئندہ کبھی بھی اس طرح نہیں جانا ہے, اور جن لوگوں نے کیا ان کو بھی سمجھاؤ کہ یار یہ ہم لوگوں نے کیا, غلط کیا. اور بھلے میرا نام تو کیا میرا بگاڑ لے گا کوئی یار, میں تو وہ بولتا ہی ہوں نا یار. ابھی تک تو کسی نے میرے سامنے آیا نہیں ہے کوئی. سب سمجھتے ہوں گے کہ یار بول کیا غلط رہا ہے کہ رات کے 3 بجے کوئی تک کے یار محفلیں جمانے کی اور ساؤنڈ ایکو ساؤنڈ چل رہا ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو, ہماری ماں یا بوڑھا باپ نیند کی دمائیں لے کر بھی بیچارہ سو نہ پائے, ایسے عاشقان رسول جو ہیں وہ دھم دھماٹی کر رہے ہوں اور نوٹیں اچھال رہے ہوں اور مائک پہ ہو نعرے منصور مرحبا. اب یہ وہ مطلب بولے گا یار میرا باپ سو نہیں رہا اور یہ سو نہیں پا رہا, اور یار یہ مرحبا والے بھی بتا لیں یہ کب ہمارا پیچھا چھوڑیں گے. نہیں کتنا بزن ہو, جب یہ خود ان کے اوپر آگے پڑے نا تو کتنا بزن ہوں گے. تو اسی طرح دوسروں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. کئی لوگ اس طرح بزن ہو کر ہو سکتا ہے کہ مطلب کہاں کے کہاں نکل جاتے ہوں گے. آپ سمجھا کر میں جو کہتا ہوں ہر چیز اپنے دائرے میں ہو. میں تو کہتا ہوں نعت خوانی کرنی اپنے گھر میں کرو یار, بغیر مائک کے کرو. اب 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی مائک کیا بولتا ہے اس میں, بغیر مائک کے بھی تو ممکن ہے. مسجد میں بھی مائک کی کیا ضرورت ہے جبکہ آدمی تھوڑے ہیں. محلے میں تو سنانا نہیں ہے, محلے میں مائک کی آوازیں بھیجنے کا میں فیورر نہیں ہوں. کئی بار بول چکا ہوں کہ یار کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کسی کو سونا ہے, کسی کو رات کو 4 بجے ڈیوٹی ہے, بیچارے 4 5 بجے ڈیوٹیوں پر جا رہے ہوتے لوگ. کسی کو تلاوت کرنی, کسی کو تہجد پڑھنی. یار کائے کو مطلب اپنے عشق کی دوسرے کو سزا دے رہے ہو. عشق کو اپنے دل میں سنبھالو اور ایسا کرو کہ یہ بھی آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, نہ کہ آپ کو برا بھلا کہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ماشاءاللہ شکرگر باؤزر نارووال پنجاب. سبحان اللہ, کیا بات ہے, پرانی یاد وابستہ ہے. میں نے وہاں بیان کیا شکرگڑھ میں, پنجاب میں جب میں جاتا تھا دورے کرتا تھا. ماشاءاللہ وہ اتنی پبلک تو اس وقت جمع نہیں ہوئی ہوگی شاید, اتنا کام نہیں تھا دعوت اسلامی کا وہاں. آج ماشاءاللہ واقعی شکرگڑھ بنی ہے. یہ شکر کا گڑھ نہ میٹھا لگ رہا ہے, بندے جمع کر دیے اتنے. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے کہ نیت بنتی بنائیں مدنی قافلوں میں. ماشاءاللہ 10 11 12 ربیع الاول ماشاءاللہ. اتوار بھی چھٹی اور منگل بھی چھٹی ہے, یہی ہے نا, منگل بھی چھٹی ہے اتوار بھی چھٹی ہے, اور پیر کو تو ہے ہی ویسے بڑی رات. تو کرے کوشش انشاءاللہ تعالی. تو جہاں جہاں جائیں گے وہاں محفل میلاد کا بھی سلسلہ ہوگا, اور انشاءاللہ منگل کو جلوس میلاد کا بھی سلسلہ کریں, اور جدول بھی ہوگا مدنی قافلے کا. تو 7 کروڑ مرحبا جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں عاشقان رسول, 10 11 12 ربیع الاول اتوار پیر منگل کو مدنی قافلے میں سفر ہو جائے. کیا بات ہے مدینے کی. مدینہ 10 11 12 ربیع الاول شریف اتوار پیر منگل مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ اپنے پرچم وغیرہ دے جائیں ساتھ. وہاں مطلب صبح 12 کی ترکیب کریں, جلوس میلاد کی ترکیب کریں, اور مطلب یہ کہ انشاءاللہ جشن ولادت کو بھی اس طرح منانے کو فروغ ملے گا, اور باقی وہ جدول بھی اپنا چلتا رہے گا سنتیں سیکھنے سکھانے کا. مدینہ ہو جائے گا. کہ یہاں تو شہر میں تو کافی ویسے بھی دھوم مچی رہتی ہے, تھوڑا گاؤں کوٹھوں کی طرف جا کر بھی جشن ولادت کی دھومیں مچائے. ماشاءاللہ یہاں بھی پنڈی بھٹیاں والے جمع ہوئے ہیں آج حاجی شاہد کے پاس, سردار آباد فیضان مدینہ فیصل آباد میں. ماشاءاللہ چلیں جہاں جہاں جمع ہے مرحبا, 7 کروڑ مرحبا.
کیا بات ہے. اب مدنی قافلوں کے لیے بھی اسی طرح ہاتھ اٹھے تو کیا بات ہے مدینے کی. ہاتھ ہی اٹھے گا، دل اٹھے تو اللہ کرے. یہ سوال چلائیے. دنیا تے آیا کوئی آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا. یا سیدی اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. ربیع الاول کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پنجابی نعت کا ایک شعر ہے، ہوکا دیواں تیرے میں سچیاں پیاراں دا، جیوندا اے ظہوری نا لے کے تیرے یاراں دا، منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. یا سیدی شعر کا مطلب بیان کر دیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. شروع کا مصرع سمجھ، شروع کا ہوکا دیواں یعنی آگے ہوکا دیواں تیرے میں سچیاں پیارا دا، سچیاں پیاراں کا وسیلہ، اور وہ ظہوری جیوندہ اے ظہوری نال لے کے تیرے یارا دا. یعنی میں تیرے پیاروں کا وسیلہ دیتا ہوں اور تیرے پیاروں کی یاد میں سوتا ہوں، جیتا ہوں. جیوندہ، ہاں جیوندہ ہے، جیوندہ ہے، جیوندا ہوں، جیتا ہوں یا زندہ ہوں. جیت آپ کر رہے نا، آپ پنجابی ہیں نا؟ نہیں مگر ہے پنجاب میں، اگر آپ کا یہ وہ ہارڈ ہے ذرا پنجابی. اور یہ شعر بھی یاد نہیں ہے نا، مطلع ہے یہ مقطع ہے ظہوری. ویسے اس کلام میں جو ہے وہ شاعر ظہوری صاحب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں سچیاں پیاراں دا، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو آپ کے نام کے ساتھ جیتا ہوں. سبحان اللہ. منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا. ہاں میں آپ کے در کا اور آپ کے آل کے در کا منگتا ہوں، مانگنے والا. کے لے سونا تیرے نال دا. میں آپ جیسا خوبصورت حسن و جمال والا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں. حلیمہ مغوے لجپال دا. سبحان اللہ. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. بابا أنا أيضا أريد بوزة. عزيزتي أنت مصابة بالزكام وتناول البوز لا يصلح لك في هذه الحالة. أريد تناول بوزة، أرجوك اشتري لي يا بابا. ولا تطع منهما خصما ولا حاكما. أختي العزيزة، لا يليق بنا أن نكون عنيدين هكذا، ولا ينبغي علينا أن نزعج آباءنا. لقد فعلت ذلك لأنني أريد بوزة. سيدي حفظكم الله تعالى، كيف نتخلص من عادة العناد؟ افیضونا جزاک اللہ خیرا. سیدی ہم بچے اپنے اندر سے ضد کی عادت کیسے ختم کریں؟ اللہ اللہ، ضد ہے بہت بری چیز. ضد نے فرعون کو، بلکہ سب سے پہلے تو شیطان نے ضد کی تھی. شیطان کو پتا تھا کہ میں غلط ہوں، سب کچھ پتا تھا، لیکن اس نے ضد کی.
حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یہ برباد ہوا۔ پھر یہ کہ فرعون یہ بھی ضد پر تھا، سمجھ پڑ جاتی تھی اس کو کہ میں غلط ہوں، کہتا بھی تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، پھر مکر جاتا تھا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو بھی پھر ابو جہل، ابو لہب، یہ ایک تعداد تھی سرداران قریش کی جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھ میں آتی تھی، لیکن اس طرح کے کفار پائے جاتے ہیں کہ جو مطلب ضد کی وجہ سے اپنی قوم سے شرما کر یہ اپنے کفر پر اڑے رہے اور برباد ہو گئے۔ تو یوں ضد ہے بہت خراب چیز۔ خیر ان کی ضد تو ظاہر ان کو جہنم ملے گی، لیکن ہم دیکھا جائے تو عام آدمیوں میں بھی بھلے دنیاوی معاملات میں ضد ہوتی ہے، لیکن بارہا یہ ضد ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس طرح یہ بچی اس کے ابو سمجھا رہے تھے کہ تمہیں زکام ہوا ہے، پھر بھی تم کہتی ہو مجھے آئس کریم کھانی ہے، تو باڈی کر رہی تھی، ضد کر رہی تھی کہ نہیں میں کھاؤں گی۔ یہ بڑا بھائی آیا ان کا، یہ جو خاکہ بتایا گیا عربوں کا، تو اس میں تو یہ اس نے بھی غالباً سمجھایا اس کو کہ ہم کو ضد نہیں کرنی چاہیے، ابو جیسے کہتے ہیں کر لینا چاہیے، لیکن خیر وہ بچی نہ مانی اور آئس کریم اس کے ابو کو دلانی پڑی۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ ہم بچے یہ ضد سے کیسے مطلب نکلیں، ضد اب یہ کہ ہے تو مطلب ایک نارمل چیز ہے، ضد بچوں میں عموماً پائی جاتی ہے اور یہ سمجھتے نہیں ہیں، ضد پہ لگے رہتے ہیں۔ اب بعض اوقات بڑے ہو کر اس میں بہتری آ بھی جاتی ہے، تو بہرحال لے کے جن کو بڑے ہیں سمجھدار ہیں تو ان کو تو ضد بے جا ضد نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے بعض ہوتے ہیں کہ ایسے ضدی ہوتے ہیں کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، ہاں نکل گئی منہ سے باڑی کر گئے کہ اب بس ہاں یہ دنیا ادھر کی ادھر کے، میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے۔ یہ خود رائے بھی کہتے اس کو، اپنی رائے پر اتنا اعتماد اڑی کر جانا، یا یہ کہ نہ بول دیا تو پتہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اب چونکہ نہ نکل گیا تو یہ کہ وہ اپنی انا رکھنے کے لیے وہ نہ پر اڑا رہے گا، تو یوں ہاں بھی میری نہ بھی میری۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، جو صحیح ہے وہ میرا، غلط ہے وہ میرا نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ خذ ما صفا دع ما قدر، خذ ما صفا دع ما قدر، اچھا ہے وہ لے لے، جو اچھا نہیں ہے اس کو ترک کر دے۔ یہ فارسی عربی مقول ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ اچھا ہے وہ لیا جائے، اور جو اچھا نہیں ہے اس پر خواہ ضد کر کے اپنا اور دوسرے کا نہ وقت صرف کرے نہ نقصان۔ تو یوں مطلب یہ دیکھے ضد اچھی نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں کیا گھر کے ٹوٹنے میں عموماً جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں اس میں بھی ضد کا کوئی فیکٹر ہوتا ہے حضور؟ بارہا ایسا بھی کہ وہ ضد بس وہ ہاں نام نا جو بول دیا خلاص، میں نے بول دیا نا خلاص، اب وہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ عورت ضد کرتی ہے تو وہ مطلب مسئلہ ہو جاتا ہے ان کا، وہ لے جانے میں، کھلانے میں، پلانے میں، شاپنگ کرانے میں، بہت ساری چیزوں میں پھر جو عورتیں ضد کرتی ہیں تو پھر مرد کے بعض چیزوں میں مرد ایسا ضدی ہوتا ہے کہ اس کی طاقت سے باہر بولوں یا جو بھی بولوں کوئی نہیں کر سکتی، پھر بھی اس کے ساتھ ایسا ضدی معاملہ اختیار کرتا ہے کہ عورت بھی پزل ہو جاتی ہے، پھر ٹوٹنے کے طور پہ ضد کر لیتے ہیں بس نہیں رہنا، اب اس کو لاکھ سمجھنے والا بات نہیں میں نہیں رہنا چاہتی یا میں نہیں اس کو رکھنا چاہتا، تو آپس میں ضد کی وجہ سے غالباً کئی گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں ایک واقعہ میرے بہت پرانا واقعہ، جب یہ تب مدنی چینل تو نہیں تھا، خیر پرانی بات ہے، تو ایک عیسائی بھائی تھے اور وہ ان کی جو بچوں کی امی تھی وہ روٹھ کے چلی گئی، تو وہ وہاں سے مطالبہ کر رہے تھے، کچھ عرصے کے بعد آخر ٹھنڈک تھوڑی بہت آتی ہے، تو وہ اب مطالبہ کر رہے تھے کہ
तुम आके ले जाओ। अब वो खुद छोड़ के चली गई थी घर, और इसको झुका रहे थे कि तुम आके ले जाओ। तो इसने मुझसे मशवरा किया, तो मैंने कहा ये खुद गई है, बोला ये खुद गई है। तो मैंने कहा मैं कैसे आपको बोलूँगा यार आप झुक जाए, उसूलन तो इसको आना चाहिए ना, खुद गई है तो। खैर तो फिर वो इसी तरकीब बनी कि मैं इन लोगों को समझाऊं। तो फिर वो फ़ोन पर मेरी उस जो चली गई थी उससे बात हुई, तो वो मतलब मेरी बात से उसने बेचारी तैयार हो गई, जैसे आप बोलो बस मैं चली जाती हूँ। तो सरगोशी में पीछे से आवाज़ आ रही थी, अंदाजा हो गया इसकी माँ बोल रही थी पीछे से, ना ना चुईदे, मना कर दे, ना बोल दे, नहीं जाना है इसको, चाहिए तो आकर ले जाए। तो वो फिर बेचारी लड़की ने जो था मुझे कह दिया कि मैं नहीं जाती, हालांकि मुझे कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, लेकिन माँ ने इसको कान भरे और बिल्कुल अलग ऐलान कान भरे। अब ये कैसे खतरनाक लोग होंगे ये कि ये सुन रहा है, मैं सारा उसको यह इतना समझ नहीं पड़ती होगी कि सुनता नहीं होगा, अल्लाह बेहतर जाने। तो वो आखिरकार सदमे की बात यह कि वो 1 2 3 तलाक हो गई, घर बर्बाद हो गया। अब लड़के को क्या, लड़के ने दूसरी कर ली, हम लड़कों को तो मिल जाती है, लेकिन ये घर इस लड़की का, इसकी माँ की मतलब जिद की वजह से वो घर टूट गया बेचारों का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौजू पर काफ़ी दफ़ा हमने मदनी चैनल पर गुजारिशात की हैं, ताकि वो इसका पीछे एक बुनियादी वजह ये भी होती है कि घर ना, क्यों तलाक के बाबा तलाक से ज़्यादा खुला बढ़ गए इस वक्त। जो आज की जो मैं अगर मैं इस वक्त की जो रिपोर्ट बयान करूं कि तलाक के मुकाबले में खुला की परसेंटेज बढ़ रही है, औरतें खुद ही जुदा होना मतलब अलग होने का तोल रही हैं, और फिर उसमें बाद वक़्त औरतों की बेबाकी भी है इसमें, और अजीब व गरीब माहौल इस वक्त औरतों के ताल्लुक से बन रहा है या बनाया गया है या जो भी कह लें। तो अगर ये देखती हैं कि एक शोहर अगर इनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, खाने की, पीने की, रहने की, घर बार की जो मोटी मोटी ज़रूरतें जो है जो उसके ऊपर लाजिम है पूरी कर रहा है, तो मेरी इस्लामी बहनों से दरख्वास्त है कि इसको काफ़ी गनीमत जाने और ज़्यादा फरमाइशें कर कर और फिर तरह तरह के आस पास आस पड़ोस में ख़ानदानों के हालात देख कर मुतालबे कर कर उसको भी तंग ना करें, अपने लिए भी तंगी पैदा ना करें और घर चलाएं। इसी तरह अगर इस्लामी भाई देखते हैं कि यार पकाती सही नहीं, ये सही नहीं, तो अब ठीक है कुछ ना कुछ बर्दाश्त करके कंप्रोमाइज़ करके मेहरबानी करके घर चलाएं। यकीन माने आप दोनों अलग हो जाते हैं, आप दोनों शादी कर लेते हैं, जो रुलता है ना वो आपका बच्चा रुलता है। इसलिए मेहरबानी करें, कंप्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ निभा कर घर ज़रूर चलाएं, घर ना टूटने दें। अगर अभी भी कोई ऐसा ख़ानदान, कोई ऐसा घर, कोई ऐसी फैमिली में देख रही है कि जो बस किनारे पर ही हैं, तो मेहरबानी करके ऐसा ना करें, मिल जाएं और अपने घर को टूटने से बचाएं प्लीज़। जी सवाल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा तारी है, मैं चाइना से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरी उम्र 7 साल है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि मैं वज़ू के बगैर कुरान पाक की तिलावत कर सकता हूँ? मेरी और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। तिलावत के लिए वज़ू शर्त नहीं है। छोटा के नाबालिग का तो मसला और है, लेकिन बालिग को भी बगैर वज़ू के कुरान करीम बगैर छुए टच किए बगैर पढ़ने की इजाज़त है, तिलावत कर सकता है वो। अफजल वही है कि बावज़ू पढ़ी जाए, लेकिन नहीं है वज़ू तो भले पढ़ना चाहता तो मना नहीं है, सवाब तो इसमें भी मिलेगा। छू नहीं सकते बेवज़ू, ना कुरान करीम को छू सकते हैं, ना कहीं कोई कागज़ है उस पर आयत लिखी हुई है और पूरे कागज़ पर आयत लिखी हुई है और कोई मजमून नहीं है, तो उस कागज़ के कोने से भी उसको टच नहीं कर सकते बेवज़ू। हाँ आयत लिखी हुई है, साथ में कोई और भी उर्दू में मजमून लिखा हुआ है, तो अब यह कि सिर्फ आयत और इसके ठीक पीछे नहीं छू सकते बेवज़ू। बाकी इधर उधर जो
उर्दू जैसे लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, उसको छू सकते हैं। और तर्जमे का भी यही है कि तर्जमे को भी बेवुजू नहीं छू सकते, चाहे किसी भी जबान में हो। कुरान करीम का तर्जमा उसको नहीं छू सकते बेवुजू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो पीछे नहीं तर्जमा कुरान किसी किताब में लिखे होते हैं तो उसको ना सामने इस पर टच कर सकते हैं बेवुजू, न इसके पीछे भी टच नहीं कर सकते बेवुजू, ऐन पीछे, ठीक पीछे। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान न से जहान नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि तू आ नहीं, यही शम्मा है कि तू आ नहीं, तो जहाँ की बेहतरियाँ नहीं, के अमानी दिलो जान नहीं, लहफ़ क्या है वो जो यहाँ नहीं, लहू क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वहाँ नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियों तो किसको ज़बान नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियों तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर, बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, सल्लु अलैहि वालैहि, सल्लु अलैहि वालैहि, सल्लु अलैहि वालैहि, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं बन के जिस्म में जान नहीं, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं बन के जिस्म में जान नहीं, सल्लु अलैहि वालैहि, सल्लु अलैहि वालैहि, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, सल्लु अलैहि वालैहि, सरे अर्श पे है तेरी खुसर, दिल फर्श पे है तेरी नज़र, सरे अर्श पे है तेरी गुज़र, दिल फर्श पे है तेरी नज़र, मलकूत मुल्क में कोई शै
نہیں وہ جو تم پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، کرو مت ہے اہل طول رسا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مت ہے اہل طول رسا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں غدا ہوں اپنے کریم کا، میں غدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ سے جہان نہیں، یہی پھول گھر سے دور ہے، یہی پھول گھر سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، تو جہاں کی بہتریاں نہیں، کہ امانی دل و جان نہیں، لہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، لہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، سر عرش پہ ہے تیری خسر، دل فرش پہ ہے تیری نظر،
سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ عیاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، کرو مدح اہل طول رسا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل طول رسا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں غدا ہوں اپنے کریم کا، میں غدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ سے جہان نہیں، یہی بھول گھر سے دور ہے، یہی بھول گھر سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں، لہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، لہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، تیرے آگے یوں ہے تپے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے تپے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانم بے زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانم بے زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے،
وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، سر عرش پہ ہے تیری خسر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ عیاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، کرو مدح اہل طول رسا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل طول رسا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں غدا ہوں اپنے کریم کا، میں غدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔